one direct more slide. After that, we will go for group discussion. See, whenever we talk about communication skills, the key elements of a good communicator ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು, ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಟು ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ an audience who are kids, the same story what I tell to adults I cannot put it across to the kids. So what is happening is, whenever you have an opportunity to take a class or to address a gathering, always keep in mind who is the audience, what is the message, and what is the style you are going to use. ಯಾಕಂದ್ರೆ all these three are going to be the key elements of a good communicator. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ದ feedback from the audience will always be the way he addressed the audience was very good. He had exactly the right message for the audience whom he was addressing, and at the same time the style at which he expressed it was beautifully done, and it was exactly how it has to be addressed. All of a sudden I go and they say you will have to address a kids. A lot of kids are sitting there. I go and I start addressing. Beautiful. Immediately after that, they say the next session is not for kids. Kids' parents are going to attend the same session, and the topic is again the same. I cannot repeat the same lines what I did with the students who were kids with their parents also. My examples have to be different, my voice modulation have to be different, the message has to be put in a different kinds of a matured vessel. I cannot put it into a kid's vessel and make them understand. It has to be put into a matured vessel, and then it has to be communicated. So whenever you have an opportunity to communicate, always ask this question: who is your audience, to whom are you talking, and also try to understand what is the need of your audience, what is that audience is expecting out of this talk. Okay, next, there are different audience, then the message has to be packaged differently. If the same topic is given, you cannot change the topic, but the message has to be quite different. The approach has to be quite different, examples have to be quite different, voice modulation has to be quite different, and everything, your style also have to be quite different. You cannot keep the same style. When I'm talking to kids, if I'm asking a kid what is your name, I can't ask like what's your name. It doesn't work. I'll have to go very close to him and say, can you please tell what is your name? It works. So when we talk about this communication also, there are three styles of communication, because we are talking about styles, and here style, attitude, what is the verbal text I use, what is the non-verbal communication I use. I cannot use air hostess as an example with kids. They will never have a matured opinion about me. They will always think, oh, why is sir taking her as an example? How bad of it, because they can't understand it. It's a matured understanding. If I say kaun bada, dharti bada, ya shivji bada, they will say what nonsense is he talking. I have seen 3rd 4th standard will say this teacher is talking nonsense. Dharti bada it says, temple bada it says. What nonsense it is. So sometimes you cannot talk sense if you are not changing the style and the message and the words what you use. Okay, next important thing is, whenever we talk about communication style, you should be able to manage your communication styles and switch between all three communication styles. One is passive communication styles, just like I'm talking on a spiritual angle to kids. That is passive, very very soft, very very slow, very very rhythmic communication. That is what we call it as passive. Sometimes you will also have to be assertive. Assertive means going to the point, straight away putting the points, pat 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 pat. And sometimes you should also get into aggressive mode. Subhash Chandra Bose cannot come to you and say, "आप मुझे खून दे दो, मैं आपको आज़ादी दे देता हूँ," and you will say, "What nonsense is he talking?" No, it has to come aggressively. The aggressiveness should be to the peak. वो लोग हमारा खून चूस रहे, मैं आपको खून मांग रहा हूं, अगर आप लोग आपको खून देंगे तो मैं आपको आजादी दिला के ही मरूंगा. So that aggressiveness has to be taken. If you allow to shift between what we call it as passive, a little bit of more assertive, a little bit of more aggressive. And sometimes communication will not always happen within the closed walls.
As a teachers, we should be able to communicate wherever we get an opportunity. Most of you avoid and you want to sit in comfort zone. You don't want to go outside your comfort zone. If at all there is a college day and a lot of other teachers are also coming, and if you are given an opportunity to host the show, you will say, I am not interested, I don't want to host. Why? You are also afraid of failure. What if I don't host it properly? What if my lines are going to be wrong? What if my voice modulation is not up to the mark? What if the audience are not going to like? What if the program organizer himself is not going to like? If you are having so many questions, you can never make an attempt. Again, behind every success there has to be multiple failures. Let there be one or two where we can say, first time I organized a program as an anchor, I failed. Second time I organized as an anchor, I failed. But third time I was excellent. After that I have always been excellent. For that reason, you will have to learn to get onto the dais and sometimes learn to speak passively, also learn to speak assertively, and also learn to speak aggressively. And you should be able to take this in one talk only. In one talk, you should be passive, you should be assertive, sometimes you will have to be aggressive. So the voice modulation, the action, taking attention, all this becomes important. One more very important slide which I wanted to actually share with you is, whenever we are communicating, what is the influences when I need to communicate with an audience? Assuming you give a small topic to your students and you tell them, next week we are going to have a TEDx seminar. That the topic is going to be, who should be the next Prime Minister of India? According to you, who should be the next Prime Minister of India? You give them an assignment and you say, next Saturday is going to be the seminar. What students will do? They go back home and they start preparing, collecting information. Okay, will they start preparing? No, only collecting information and writing it down. First day over, Monday is over. Tuesday, again collecting information. Wednesday, same. Thursday, same. Friday, same. Maybe Friday evening they say, I have collected all the information. Now the information is ready. The words are put into its right place and it is ready. Saturday is the seminar and Friday you will actually start preparing for the seminar by actually practicing it. That means what have you done? You have spent 90% of the time in picking up for words. And in the remaining 10%, you have practiced for 5% of the time in actually practicing to speak, and 5% trying to make that speech a little bit more better by using proper body language, voice modulation, etc. Was this approach right? No. But did we know it is not right? We did not. Until I realized I got this information from my trainer, I also did not understand. Actually speaking, when a person is preparing, what is that influences the audience? It is 7% words. You took 1 week only to collect information of why Modi ji should become the next Prime Minister of India. Is that going to influence more to the audience? It will influence. What is the percentage of influence? Only 7%. Okay sir, 7% means the rest 93%, what is it going to be? The rest 93% will be 38% paralinguistic, 55% body language. You did not practice only, you are only collecting information. But remember, 38% is paralinguistic. The way in which something is said, the accent, the body language, the voice modulation, this is more important to the listener. And next, 55% is body language. What is the dress code I am wearing? How is that I am expressing? Okay, speaker looks at while delivering the message, the effect of the listener's understanding. This is what actually influences the audience. And you should be doing in this order, you will do it in reverse order. You give 95% time on these words, for 5% on this, sometimes 3% on this, 3% on this. You will never be a good speaker because you have not understood what exactly influences that. Next, whenever the presentation is given, let us understand the science between what the audience is going to seek. Audience, what is that they are going to look for before the speaker starts speaking, and what is that the audience is going to look after the speaker has started speaking. Yesterday I came, I was sitting here, most of you looked at me, and your guess was, age sir same namde irbodu.
ಕೂದಲು ನಂದು ಒಂಚೂರು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನೋ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡು, ಕಪ್ಪುಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ಬೆಳ್ಳಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, all this will go into the back benches. It will become burn out in the back. What is that the audience is going to look for? What is my facial expression? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I will never remember what was his age, what was his background, where does he come from. Nothing of that will influence the audience. What is that the audience will be influenced with? My facial expression. What is that the audience will be influenced? My smile. ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, how do I take up my talk. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, how do I move on the dais, how do I talk to you, how do you seek your attention, what kind of sounds I make. All this is going to take the attention of the audience. So your focus also should be not on this. This is important, but after that it is always about this. And next very important is, all of us know the biggest fear that all of us are going to face as per the scientific research. If somebody is going to ask you a question, what is the people's biggest fear? Yavudirbodu. All over the world, after a research has been done, after a feedback has been collected, what is that this particular research has come to a conclusion that what is the world's biggest fear? ನಾನು 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ನೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಯಾವುದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ. ದ ಥರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ ವಾಟ್ maximum people across the world fear is fear of death. So that is called as fear of death. ಎರಡನೇದು, what is that people fear most? Second is fear of snakes. What is that people fear most? Is public speaking. All of us do fear. Today also when I came here I wasn't comfortable because the audience are new, the place is new, the environment is new. I don't know how the audience are going to receive. It's a common feeling, it is a natural feeling. ಆ ಥರ ಭಯ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ? ಭಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. If baya is not there, if I become fearless, there are a lot of chances for accidents. As a child, we are fearless. Is it good? Sometimes it is good, sometimes it is bad. So fear is an indication to our mind, I am experiencing something which I have not experienced earlier. But tomorrow when I come, my fear will be very, very low addressing this gathering because I have already got used to it. So what is that I can do in order to conquer this fear? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಅಂತ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಆಗಲ್ಲ, I don't want to. Why? Are you not good in public speaking? You are. But what is that which is stopping you from coming to the dais and then speaking? Baya. Why? Ee audience na ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ message that is giving an alertness to our mind and body that you are trying to do something which you have not done earlier. So how do I conquer fear? Anna one option bandaga, the only way I could conquer fear will be there are 3 stages of actually conquering the fear. What is stage 1? When you go onto the dais, please do not fight the fear because you cannot fight a fear. You will experience a fear, simply acknowledge it. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದು ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಭಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಯರ್. ಅದನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್? ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. But when I come here, even when I will have to do happy morning, happy afternoon, happy evening, happy night, yes, there is a fear in me. But let me acknowledge the fear. I will acknowledge the fear. Next, explore the fear. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಭಯ ಇದೆ. ಸೊ ಭಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? He's shaking my legs. Let him. He's creating an illusion that there are butterflies in my stomach. Let it be.
is actually creating a thirst in my throat. My throat is becoming dry. ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಗಲಿ let all the experience that happens because of this fear be known to you, and slowly you will start realizing ಇವೆಲ್ಲ ಭಯದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ. He cannot do it for lifelong. He will be there for some time and he will simply go. Bhaya will always be there for some time and simply it will go. Cycle ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಭಯ will be there for few days and afterwards it will go. First time driving ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯ will be there for few days and afterwards it will go. First time swimming ಹೋದಾಗ ಭಯ will be there for some time, afterwards it will go. First time ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯ 4 ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೆವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, but still it will be there and afterwards it will go. So what is the remedy? I should not fear the fear. I should acknowledge the fear. I should explore the fear and I should stay with the fear irrespective of, in spite of. Then what happens? You go into the next level. Enjoying the fear. Fear is there. I will channelize that fear and use it in my communication. When I channelize that fear and when I start using it in my communication, people will have to stop me and say, sir, time up. Now 1 o'clock ಹೋಗಬೇಕು, next session ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರಬೇಕು. So these are the 3 stages of fear. When you face a fear, the fear slowly diminishes. ನಾವು ಫಿಯರ್ನ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ it won't be possible. Acknowledge ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, ಧೈರ್ಯ is not ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. What is ಧೈರ್ಯ? ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ we call it as ಧೈರ್ಯ. It is not otherwise. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ನೋ, ಧೈರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಭಯ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಧೈರ್ಯ. I know any bullet that is coming from the opposite direction. I don't know which bullet my name is written and I am not going to be for my world. I am not going to be for my family. I am not going to be for my parents. ಆ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಭಯ ಇದ್ದು ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ we call it as ಧೈರ್ಯ. So we say an army man or a navy or an air force, hats off to him, because you are not going to face on a daily basis this challenge between life and death, except on BBMP roads. Otherwise these army, navy and air force, every day they are going to be on the same challenge. One of the famous humor writer, he told only 3 places are very dangerous when we fight a war against our enemies as an army, navy or air force, and one more is when we actually travel in BBMP roads. These are the 2 places I fear the most, and these are the 2 most dangerous places, and most accidents have happened only in these 3 places, in these 2 places. So this is then the next level of this one, and next is very important. After this we will go for group discussion. When it comes to communication, you should be a 3-dimensional communicator. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೂವಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇ ಕಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎ 2D ಮೂವಿ. 2D ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು. But if there is a choice of 2D and 3D, what will be your choice? I want to go for a 3D movie. If there is a choice of 3D and 4D, your choice is 4D. If there is a choice of 4D and 5D, your choice will be 5D. So, why do we like a 5-dimensional movie? Why do we like a 4 or 3 or less than that is not interesting? Yake andre, when we talk about our 5 sensory organs, what we exactly see, what we hear, what we taste, what we touch, what we smell. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಆಲ್ 5 sensory organs? When I can communicate to all 5 sensory organs, I will feel an experience like wow. So for that I am going to be willing to attend that class multiple times, because the way the sir takes class is so different that my romanchana ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2D and 3D ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಆಗ್ತಿರೋ ಥರ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ 3D. 4-dimensional ಮತ್ತೆ 5-dimensional ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಅಲ್ಲಿ they give even the taste also, they release certain fragrance so that if you open your tongue and you can taste that.
ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರೋ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೌಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೀಳೋ ಥರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್. When it is chill, they put it as minus degree and they create a snow fall also. ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಪುಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 5-dimensional communication, I should be making you taste whatever I taste. I should be making you touch whatever I touch. I should be making you see, smell and hear whatever I hear. That is what I call it as a 5-dimensional communication. I'll share an important incident which happened in my life when I was in my final year engineering. I and my cousin sister Lata, both of us are from the same age. ನಾವಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ cousin sister. So I don't know for what reason at 21 most of the family feel like a girl should be married off. She was not willing, but the marriage was fixed. She was happy with the bride because the bride was also a smart boy working in an Infosys company. So she was very happy. The marriage was fixed and the marriage happened and the marriage got completed. When the marriage got completed, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಏನು ಹೆಣ್ಮಗುನ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಳನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಂಪ್ಯಾನಿ ಹರ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಏಜ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂದೆ. Then everybody kept quiet and they were searching and they were discussing. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ರನ್ನ ಏನು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ತೂ ಮೈ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕೆಲವರು ಅವ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಅವನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಕೆಲವರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ started crying. I felt, why is she crying? I told, I'll come, why are you crying? Afterwards she told, I did not cry because of that. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಧೂಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಉಚ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ನೀನು ಬರ್ತೀಯೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಂದೂ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ she told when I sat in the car. Now what I decided, ಓಕೆ ಬಿಡು, ಏನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರೋದು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ. ಆಕೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ 100 ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಶೈ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಸ್ತ್ರ they wanted one of them to go. Finally they decided to send me. I told, tomorrow I'm going to come back, I have internal exam. They told early in the morning you can come back by an auto, so you please go. So the car came. In the front my sister's father-in-law is sitting and my brother-in-law is sitting on the left. He went inside, he pushed, I went and I sat in between and my sister sat next to me. When I was looking at both of them, both actually were looking at me, तुम कहाँ से कबाब में हड्डी बन के आ गए. And I told, I understand your body language, I never wanted to come, shall I go? Then my sister told, don't go, otherwise they will again create a fuss. But I asked, why were you crying? You thought I was crying because you won't come. No, I was crying because there was one such rice grain which got into my eyes, that what we call it as a turmeric powder. I was consistently rubbing and it came out, but there were tears in my eyes. I did not cry for this purpose. But come early in the morning, you can come back. So I sat there and they took me to Vijayanagar. They gave me a separate room and they told, you be here. My only intention was sleep there, get up early in the morning and come back. Early in the morning at 5:30 only I got up and I was about to go out, sneaking out.
My sister was already awake at 4 o'clock. She looked at me and he told, "Hey Malika, don't go, wait. I've prepared your favorite dish." No, I want to go. I was just saying this. Hey, I've prepared your favorite jamun. Jamun and me, we are very good friends. If somebody says jamun, they cannot push me out of the door without giving me the jamun. My sister also knew that and she had prepared a jamun. Jamun is an easy dish to prepare. Anybody who is a good cook, bad cook, still they can prepare a beautiful, tasty jamuns. The jamun was already done. She had kept it at the dining table. 5 jamuns were kept, just like 4 on that one more pillar. I wanted to go and eagerly have it. She told, no, wait. She wanted her father-in-law, mother-in-law also to come and her husband also to come. Everybody came and everybody were given only two jamuns. For me, she had made a pyramid out of the jamun and she had given. I did not have any complex at all. It does not matter. I want to eat full. So what I did, the way I eat jamun, you guys also will get a complex. I close my eyes whenever I get an opportunity to eat because I don't want distractions. So I pick up the jamun, I bite it and I chew it. And I actually feel the entire taste in my taste bud and finally I gulp it. And then whatever the rest out piece, I just put it and I eat and I close my eyes and I gulp it. It's a beautiful experience. As I was doing this, my sister's father-in-law, mother-in-law and brother-in-law, they are looking at me as though they have never seen anybody eating jamun. Why are you looking at me like this? No, but we are happy the way you are eating jamun. We have never seen people like jamun so much. And I told, forget about it. I have completed 1 jamun, 4 more jamuns is there. I don't want anybody to disturb me. So what I do, I take up 1 more jamun, I close my eyes and I take a bite. As soon as I take a bite, kachak, I can feel something. I don't know, I thought the sound maybe from the outside. I never wanted to open my eyes. The entire system is distracted. I never wanted that to happen. I closed my eyes and continued to chew it. As I was chewing, I could feel something between those teeth. Kachak, it was coming. I never wanted to open and spoil the entire experience of how I was tasting the jamun. I somehow chewed and I gulped it also. But when I opened my eyes, I'm looking at my sister's father-in-law, mother-in-law, my brother-in-law. Everybody is watching like this. I'm wondering why are they watching me like that? They told, look. I'm looking at the other jamun, small half of the jamun. There was one lizard tail wailing like this. That means half of the jamun with the lizard I have already eaten. The rest half, the tail is wagging like this. The moment they saw me, my mother-in-law puked. My sister's mother-in-law puked, father-in-law puked, and my brother-in-law immediately rushed to the bathroom. Now, I did not know what to do. I was completely blown out. We will stop the discussion there. Something like this has never happened. My sister actually got married, but she got married after the age of 24 or 25. But right now, if I offer you jamun, will you have? Next 1 month, you will not eat jamun. The moment you think of jamun, you will see the lizard. The moment you think of jamun, you will feel as though you have already eaten a jamun with lizard and it is there in your stomach. This is what I say, 5-dimensional communication. Sir, the mukha innu hingide avaru kaila. Most of the mukha full hinge elkomotidira chi anno tara. So the way I expressed it, what did you feel? Nimge ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನೀವು ಜಾಮೂನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನೀವು ಜಾಮೂನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಚೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನೀವು ಚೂ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನುಂಗ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಜಾಮೂನಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಜಾಮೂನಲ್ಲಿ ಲಿಸರ್ಡ್ ಸಮೇತ ತಿಂದಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಈಗಲೂ ತೊಳಸ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ, ಆಚೆ ಬರುತ್ತೋ, ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೋ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 5 dimensions. That is the skill set what you will have to learn. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ 5-dimensional communicator? That 5-dimensional communicator is a tool of excellent communication.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು 2 ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಟೇಕ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, and when I take a subject through my 5 sensory organs, it first gets into my mind. But when it gets into my mind and then if I try to communicate with the audience, it is not going to set an impression there. When it gets into your mind, read that subject multiple times so that it will sink into the heart. Your entire body and the soul has to feel that topic. And then when your heart and soul has felt that topic, then you express the topic from the heart, it will touch the audience. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 things to aim at when it comes to any kind of speaking. One, to get into your subject, and then second, to get your subject into yourself. ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥಗತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕುಂತಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಸೋಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೇನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 stages. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ stages, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. This was all about communication skills. Now we will go on to a new topic, what we say group discussion. See, group discussion is also a very important topic. Today they have asked me to take up 2 topics. What is group discussion? There are lot of levels of interviews. Andre ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, ವಿಪ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಗೆ, ಇಲ್ಲ TCS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ಗೆ, IPS ಆಫೀಸರ್ಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಣದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ an interview will have different verticals of selection process. ನಾವೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಚ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ HR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ we will define group discussion ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the types and categories of group discussion ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ what are the prerequisites of a group discussion. ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ what are the prerequisites, what are the benefits of group discussion, what are the salient features, do's and don'ts of group discussion, important points in group discussion, how to accept criticism and how to give suggestion. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಶಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ವೈವಾ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ವೈವಾ. ಇವತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ವೈವಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. Group discussion can be to assess a student. Group discussion also can be to assess a person who is already in the job.
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು IT ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 2 years ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 20 ಮೆಂಬರ್ ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಈಗೋ ಇದೆಯಾ, ಈಗೋ ಇಲ್ದಲೇ ಅವ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ಗಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯೆಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸರ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮೈ ವೈಫ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಸೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಹೇಳಿ. ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂತವ್ನು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I always wanted to work abroad. I've never got such opportunity. For the first time I'm getting an opportunity to work in Australia. I can never miss this opportunity. It is like my dream coming true. Avun guess anತೀನಿ. I don't know whether I want to go or not. ನನ್ನ ವೈಫ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. I'll be asking my wife if she says yes. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಎಸ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥವ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಏನು ಬಡ್ರಿಸಿದಾಗ ಆಯಿತು? ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಳಿಸಿ ಅವನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. Because every time he opens his mouth, he speaks in a language which is having a mother tongue slang of Kannada. So he is an excellent communicator for people who are Indian English speakers. But when I am talking about Australia, I am talking about people who speak American or a British accent, especially Australia British accent. ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್. ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು get into discussion. If you can't understand, it's better not to take him, or he has to undergo a special voice and accent training and then he should be recruited. Like this, it will help me to come to various conclusions. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ generally when I put group discussion is a new trend which has come up in order to evaluate even performance of the employees and performance of the students. A group of participants are made to discuss on a topic. ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ they may say Indian politics, that's also a topic. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕ್ದಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫಾರಮ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8, 10 ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ,
ಅದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನೀವು ಜನವರಿ 1st ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಬೈ ಜನವರಿ 1st ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ 1500 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡೇ ಇನ್ ಡೇ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ 1500 ಅಂದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆಸ್ಕ್ the senior most employees or who are in the senior most level to conduct multiple such group discussions and come to certain conclusion how we could in the rest 3 months alli 1000 production ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1500 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ತರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅವರಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ನಾವು 750 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 550 750 ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ವಾಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರಮ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ 1 hour ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 15 minutes ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 45 minutes ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಗುಡ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ನನ್ನ 9 o'clock ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, 8 o'clock ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour ಮುಂಚೆ ಬರೋದೇನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ 10 units a day ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್? ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ರೇಸ್ ಎನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳೋದು, 1 more ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸರ್ ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟ್ 6 o'clock ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಅಟ್ 7. ಆಮೇಲೆ 1 more ವಿಲ್ ಸೇ, ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪನಿಷ್ us like this, we will do like this, we will make Sunday working day at least for the next 2-3 months. Few people will agree with that idea. So when these ideas are discussed and when it is being told by everybody, a summary should be made. Ultimately this group discussion should ommatadinda they should come to a conclusion. What is that conclusion? As a group of this particular department, we have decided to increase the production from this to this. If these points are followed, which is agreed by every one of us, we can do maximum benefit. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು you can come to a conclusion. That is where group discussion is used. ನೀವು ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಇರಲಿ, ಇವರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 90 ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು 95 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಓನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು 90ಇಂದ 95 ಬರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 40 ಇರೋರ್ನ 50 ಮಾಡೋದು ಇದೆ, 70 ಇರೋರ್ನ 80 ಮಾಡೋದು ಇದೆ, 80 ಇರೋರ್ನ 90 ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಟೀಚರ್. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎನ್ ಏಕಲವ್ಯ ಔಟ್ ಆಫ್ is what is the greatness of actually Dronacharya. It was not Dronacharya's greatness to bring Arjuna out of Arjuna. It was Ekalavya's greatness to bring out Ekalavya out of Ekalavya. Not even giving him a live classes. He gave him online classes. ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು? ಏಕಲವ್ಯ ಮರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ದೂರದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರದನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಂತವನು ಇವನು ಏಕಲವ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಇತ್ತು. ಏಕಲವ್ಯ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ವೋಕಲ್. ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೋಕಲ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಯಾವ್ದನ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ರೀಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಅನ್ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ನೀವೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವ್ರವ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್, ನಾನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ. ನೋ, ಎ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಪ, ಅದೇ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಖ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮೂಡ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂತಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಪಾಪ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಪಾಪ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. Boss will be the last person to speak. He will say, you speak, you speak, you speak, you speak, you speak. One person will be writing the minutes of the group discussion. ಅವ್ರು ಏನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೀತಾ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಹೇಳಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಗೇವ್ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, MS Dhoni. Though it was not sat in a group discussion forum, the discussion from the management was to select a captain. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಶಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ. You should be able to say at least few of them can come, few of them can stay back late. ಆ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. 100 ಜನರಲ್ಲಿ 200 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹೈರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಜಾಣ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಬರೋ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಇಶ್ಯೂನ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್. ಸೊ sometimes what is a group discussion? Group discussion is also a selection process. ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು 1-to-1 ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಣರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೆರೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಟುಗೆದರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಚೀವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ,
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಎ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್. ರೆಕ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಟೀಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ USA ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಅವರು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಟೀಮು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, this team is going to work with him. Let the team have a small understanding with him. ಇಬ್ರು ಮೂವರನ್ನ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ವಿ ಡಿಡ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಆ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ರಮೇಶ್, ದೆನ್ ಲತಾ, ದೆನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂಡ್ ರವಿ. ಐ ಲೀವ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ರಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಸ್ ಅಂತೀರಾ? ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಂದಾಗ, ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದೇನೋ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಡ ಸರ್. ಒಬ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 0. ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇವನು ಸೇಮೇ ಸರ್, ಬಾಯೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅವರು ಬೇಡ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಲತಾ, ಸರ್ ಲತಾ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತೆಯರನಾಗ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಲೇಡೀಸ್ ಎನಿವೇರ್ ನಾವು ವಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ವಿ ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಗರ್ಲ್. ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಹೋಮ್ we were attached to that girl called as mom. When we came out of it, we are still attached to that lady called as mom. ಸೊ ಎಲ್ಲನ ಅವ್ರು ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಈಗೋ ಇರಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಒಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 day. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. You need a sister, you need a mother, you need a grandmother, you need a wife, you need a friend. All are required. So ಆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದವರು, ಪ್ರಮೋಷನ್ನ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೋಲಕ್ಕಿ ತರನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ನಾಯಿನೂ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಕೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಅದು ಏಜ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. IT/BT ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್, he had to face multiple such group discussions, and in every such group discussion he had to turn out to be smart, otherwise people wouldn't have voted for him. So what are the 2 categories of a group discussion ಅಂದಾಗ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿದೆ, why did this ಕಾಂತಾರ become a super hit? It's a case study. People are doing research. ಯಾಕೆ ಅದು ಇಕ್ಕಿದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೇಸ್. ವೈ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ವಿತಿನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ. 1 o'clock. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆದಾಗ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ 70ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ 100% ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು,
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂವಿ 100% ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ರೀಜಿಯನಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಯಾಕೋಸ್ಕರ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಯಾಕೋಸ್ಕರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಶಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನೇನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅವನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅವನದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. So what they will say, they will define a set of rules before starting the group discussion. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸೇ two points and we will go in a circular manner. Second round again two points. So maximum we will collect 10 points. Now 10 points will be lot of times, sir. Okay, we will collect 6 points. Among the 6 at the end, you will pick up the best 2 points and then you will have to summarize. Okay, sir, understood. Atara, a rule will be defined before the group discussion, an objective will be defined before the group discussion, a goal will be set before the group discussion. Illante ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. That is not called as a group discussion. Group discussion has to be time bound and it has to be and it must be result oriented. Otherwise we say group discussion failed. Why? They spoke for half an hour, they did not come to any conclusion. That means group discussion failed. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ, ಟೀಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂಥ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, somebody who is actually monitoring you, he will say ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈ? ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. he has not noted down what others are speaking. ಆಮೇಲೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2-3 lines. Company is being taking care of us just like we are their family members. If the same company requires half an hour of extra time, we should not hesitate. We should be ready to offer 1 hour of extra time. My first point is, in order to increase the production, let us all sincerely volunteer to work 1 hour extra either in the morning or either in the evening. My point is set. ಕೇಳಿಸೋರ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It is highly impossible, sir, to make 1,500. Then put it in a logical way. Sumne it's not possible, sir, anbitre ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Then he will say, I have a very sick wife, sir, she is bedridden. If I don't give food, she will have to stay hungry, sir. Let me see if I can organize a nurse, but I will not have enough money to organize a nurse, sir. ಅವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. But if you don't put it across the point and if you abruptly say no, that is not the right way of communication. So your ability to present your views logically. Logical agelo agala andre what is this? That is not the way to communicate. Okay, I'm sorry. Then he explains, I have a wife who is bedridden. She took care of me for 25 years. Now for some reason she is hospitalized and the doctors have told everything on the bed.
maybe for 1 year I'll have to take care of her, after which she will be okay. When you logically put it across, people will understand. If you don't, they will not. Adanna ability na we always call. Group discussion alli 5 stages irutte, very important. One is initiation, andre ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸು, ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವರು, ಯಾರು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ಲೀಡರ್. ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸಸ್, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ನಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. Just like in Big Boss, they fix up a leader so that the leader will be the ultimate decision maker. Everybody can give suggestion, but once the decision is made, you should seriously follow it. ಆ ಥರ ಒಂದು decision making initiation ಆಗುತ್ತೆ, introduction ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂಟೈರ್ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿರ್ತೀರಾ, 10, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 10. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿರ್ತೀರಾ, 7. ಆ ತರ ಟಾಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಅಗ್ರೀಡಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆನಾ? Okay, let us start the group discussion. After you will have to start the group discussion. Involve your students also. Whenever it is a part of a group discussion, the terms such as discussion among a group of person, adu namagu gottide. The maximum size of the people should not be more than 8 to 12. Illa andre adu one classroom tara agutte. You can divide it into 2 parts, collect information. Amele you will have to express their views, allow them to express their views freely, frankly, in a friendly manner on a topic of the current issue. ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 to 30 minutes. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 8 to 12. The time for group discussion is maximum 20 to 30 minutes. A group discussion should be a forum. Allow people to even speak nonsense, because sometimes you will not know what is sense, what is nonsense. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸರ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತಿದ್ರು, ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್. 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 200 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 300 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ when it was told, when nobody had experienced it. Ivat andaga nobody will say it is nonsense. People will say how intelligent that man was. He could identify a time will come, the entire world will go on a lockdown. That is what we call it as a sense. So ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್. ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವೋ ಆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನೇ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೆ ಕರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 day or 2 day ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ? Somebody will not ask that. ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? Most of us will not be worried about what exactly is the preparation that I will have to make for the group discussion. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ.
The presentation should always have a ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆರ್ ಎ ಏಮ್ ಆಫ್ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ತೂತು ಮೈ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ನೀವೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟಪಡದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಷ್ಟಪಡದಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಸನಲ್. In group discussion, you are only supposed to discuss, you are never supposed to get into an argument. When you get into an argument, both of you will be rejected. So that is very important. You will have to be calm. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮೋಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ whatever the related subject of the state or a country or a globe or knowledge ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತಗೊಂಡೋಗಿರಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ US what happened, no? What happened? The same incident, they got a solution with the same problem. Is it sure? Do you have any facts? I have a book. You share the book. I have a clip ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಗುಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಇರಬೇಕು. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, ಇಫ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್, he will be rejected. He will say you come out of the group discussion. The observer will say, why you're only supposed to speak 2 points. How many points you have spoken? And people who go out of the bush, beating around the bush, they don't like. It has to be directly to the point. Come to the point and finish it off. You will not have more. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬರೆಯೋದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವಾವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಪ್, ಆಗಂತೂ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಟಾಕ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡೋದು, ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರವ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು, ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟು ಜೆಲಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇ ಮೇ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದೇರ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ. ಒನ್ ಸಚ್ ಲೇಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ. ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಓದವ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಓದಿ ಬಂದಂಥವ್ರಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋರ್ ಓನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ಆ ಶಾರದೆಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೊರ ತೆಗಿತೀರೋ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ forum will be group discussion because it helps you to expand the knowledge. ಆ ನಾಲೆಜ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾಲೆಜ್ ನ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಲ್ಲೇ ಆ ನಾಲೆಜ್ ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ ನ ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನದು ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಗೀಗೋ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಡಿಯಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಈಗ ತತ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗನ್ಸಿ ಈಗ ತರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅವರಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತೋಗ್ಲು ಈತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಈತ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಈತನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈತನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ತರ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೋರ್ ಟ್ರೂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 3 ಸತಿ ಅಲ್ಲ 10 ಸತಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಕಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ, ಕಾಸಿದ್ದು ಇಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದು ಇಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಶಾರದೆ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿ ಸೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ದಾನ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಯು ಲೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಗೇನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಗೇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾತನ್ನ ಆಲಿಸೋದು, ಯಾರನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಟಾಪಿಕ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಮೈ ಏನ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಸಾರನೇ ಉಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇವ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, we get emotional and we start deviating from the subject. ಅದು ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅವರು ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇವನ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮುಖ ಗಂಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್.
ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಯ್ಯ ನಗಯ್ಯ ಆಚೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ, ಹೋಗು ಮುಗಿಸ್ ಬಾ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ ತೋ ಆ ಜಾವ್, ಅಭಿ ತೋ ಆ ಜಾವ್, ಅಭಿ ಆ ಜಾವ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಆಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಭಿ ಆ ಜಾಯೇಗಾ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈ ಐಸಾ ಹೂಂ. ಯು ಶುಡ್, your body language should feel that you are happy doing that. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ರೋಮಾಂಚನದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ದ ಲಿಸನರ್ ವಿಲ್ ನೋ ಇವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವನೇನೋ ಮಾತಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು. ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರ ಬಂದು ಮುತ್ಕೊಟ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ರು. ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋ ತರ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ. Okay, you should never be negative in your group discussion. I may disagree with this point, but I have a very valid point to say and but ಹೇಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆ ಒಂದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏಜು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅವ್ನ ಏಜ್ ಇದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಅವನದು ಫೋಟೋನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಡೂಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಪಿಚ್ಚು, ಟೋನ್ ಒಂಥರ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ತರ. ನೀವು ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾನ ಕೇಳಿಸ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ಆಗಂತ ದೊಡ್ಡ ದನಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಟು ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾರ್ಗನ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಜಿಪ್ ಯೋರ್ ಮೌತ್. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ನೋ, ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, I think you will have to come and sit next to me. You are out of the group discussion. Finished. Okay. Be an active and dynamic participant by listening. Talk with confidence and self-assurance. Self-confidence. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಸರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಧೋನಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖನೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. Immediately erase, अपन captain बनेगा. That should be your attitude. So never be a last person to participate in anything. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್. Last benchers is saying if you don't select me also it is okay. You are giving a clear message. You should be the first bencher. Mail biddu you should come to the first bench. Identify the supporters and opponents. Keep tracking time. 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Quality is important, quantity is not important, and time management is very, very important.
ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫೇರ್ಲಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಬದ್ಧ ಹಿಂಗೆ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಲೇಡೀಸ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು, ಅವರು ಏನಿದೆ ಮಲಿಕ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ತರ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮೂಗ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೆರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಮ್ಮೆ ಪೀಪಲ್ ಸಿ ದೇ ಫೀಲ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟು ದಟ್. ಗೊತ್ತಿರೋರಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇರೋರು ವೆನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್. ತೇಗ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತೇಗು ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯೋಗ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಏಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸಮರಿ ನೀಡೆಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಶೈ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ನ ತೋರಿಸೋದು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. You will never get a second opportunity. Always remember, there is no second opportunity and there is no second impression. First impression is always the best and the lasting impression. Okay, next. ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದ್ಲು ಬದಲು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಉಂಗ್ರ ಹಾಕಕ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಮ್ಮಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದಾಗ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತ, ನೀನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೌದಾ ಮಮ್ಮಿ, ಸರಿ, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಆಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಲವರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಇವ್ರು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು, ಆ ದೋಸೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು, ಈವನ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. I go to a marriage, I see something sexy, it goes, and my wife will come. Enough, come. I'm sorry. I'll say and I will come. It's natural. Aganta, we are not crossing the line. It's a natural phenomena. But if your daughter passes like this, the smile is quite different only. Hey, look at my girl, how nice she looks. It is different. So it's a natural phenomena. So establish your position and stand. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಮಾಷೆಗಂತೂ ರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ, ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರೋ ಈಗ ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಯು. ದೇ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಥ್ರೂ. Don't engage in subgroups. Don't repeat unnecessary, irrelevant materials. Address yourself to the examiner. Examiner ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಅಸರ್ಟಿವ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುವಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇರಿ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇರಿ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಂದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟಪ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನೇನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಥರ ನೀವು ಏನು ಡೀಪ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ತಡ್ರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಣರು ಇರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೆನ್. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸು, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ 2020 ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಎ ಬೂನ್ ಆರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೆನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಶರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈನಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಂಡೆಡ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್.